اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم، اور اپنی اس لائیو سیشن کا آغاز نبی پہ درود بھیج کے کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام دیکھنے والوں کو سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا۔ میرا نام عمر شہزاد ہے، اور آج ہم فیس بک لائیو سیریز کے اندر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھ مائیگرنٹ ریسورس سینٹر کے کولیگ رانا عمران ارشد صاحب موجود ہیں، اور ہمارے گیسٹ جناب عمر صاحب، جو کہ ویزاز اور جتنی بھی اسکالرشپ اپرچونیٹیز، ویزا کے حصول کے حوالے سے کیا کیا انفارمیشن یا کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں، ان سب کے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آپ دونوں کو بھی میں ویلکم کہتا ہوں، اور تمام دیکھنے والوں کو بھی ویلکم کہتا ہوں۔ ہماری سیریز کا مقصد اب صرف یہ ہوگا کہ جس طرح سے پچھلا ایک سیشن ہوا تھا عمر صاحب کے ساتھ، تو اس کے اندر ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ تمام چیزوں کو آدھے ایک گھنٹے کے ایک لائیو سیشن کے اندر کور کیا جائے۔ تو اس میں پرپوزڈ یہی تھا کہ ہم لوگ سیریز بنائیں، سیریز کے اندر ایک ہر کنٹری وائز ایپیسوڈ ڈیولپ کریں۔ تو اس کانٹیکسٹ کے اندر یہ ہمارے آج پہلی ایپیسوڈ ہے، جس کے اندر فرسٹ آف آل ہم کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے ہم جرمنی کی اویلیبل جو بھی جاب اپرچونیٹیز ہیں، اور اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس کے لیے اسٹڈی اپرچونیٹیز ہیں، اور اوور آل جو امیگریشن پالیسیز ہیں جرمنی کی، ان کو ڈسکس کریں، جو کہ ہمارے ایکسپرٹ ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور بتائیں گے۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے جی، سب سے پہلے میں آپ دونوں مہمانوں سے چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنا بریف انٹروڈکشن کروا دیں۔ عمران صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے انٹروڈکشن کے ساتھ ہی ایم آر سی کا انٹروڈکشن کروا دیں، اور اس کے بعد عمر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، ایک پیج آپ نے ڈیولپ کیا ہوا، بے شمار آپ کے فالوورز ہیں، تو مینلی آپ اس کا بھی بتا سکتے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں، اور اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اوور ٹو عمران ارشد صاحب۔ تھینک یو سو مچ عمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح عمر نے بتایا کہ میرا نام رانا عمران ہے، اور میں مائیگرنٹ ریسورس سینٹر لاہور میں ایز اے ایم آر سی کاؤنسلر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ اور مائیگرنٹ ریسورس سینٹر کے بارے میں ہمارے بہت سارے فیس بک لائیو سیشنز ہیں، جن میں ہم نے ڈیٹیل انٹروڈکشن دیا ہے۔ جن لوگوں نے آج ہمیں پہلی دفعہ ہمارے فیس بک لائیو سیشن کو جوائن کیا، ان کے لیے مائیگرنٹ ریسورس سینٹر کے بارے میں تھوڑا سا بتانا یہ چاہوں گا کہ مائیگرنٹ ریسورس سینٹر بنیادی طور پر جو لوگ بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، یا جا رہے ہیں، یا پروسیس کرنا چاہ رہے ہیں، پروسیس کر رہے ہیں، ان لوگوں کی رہنمائی کا مرکز ہے، جہاں پہ لوگوں کو اتھینٹک، ایکسیسیبل اور انڈرسٹینڈیبل انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے، تاکہ جو بھی لوگ فیصلہ سازی جب بیرون ملک کے حوالے سے کر رہے ہوں تو وہ اپنے لیے ایک بہتر اور مفید فیصلہ کر سکیں اور خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں مائیگرنٹ ریسورس سینٹر میں بیرون ملک غیر قانونی طریقہ کار میں درپیش مسائل، خطرات اور نتائج کے بارے میں بھی آگاہی فراہم کی جاتی ہے۔ ہماری 4 سروسز ہیں، جس میں سب سے پہلے کاؤنسلنگ ہے۔ کاؤنسلنگ میں معلومات فراہم کرتے ہیں، جیسا کہ ڈاکومنٹیشن کے بارے میں بتاتے ہیں، ریکوائرمنٹس کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کے بعد پروسیس کے بارے میں بتاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کسی کو بیرون ملک کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی ویریفیکیشن درکار ہے ریگارڈنگ ویزا اسٹکرز، جاب آفر لیٹرز یا جاب ایڈورٹائزمنٹ، تو وہ بھی ہم متعلقہ اداروں سے لوگوں کو جو ہے وہ فری آف کاسٹ ویریفیکیشن کر کے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارا ریفرل میکانزم ہے۔ اگر بیرون ملک پہنچنے کے بعد اوورسیز پاکستانیز کو، یا پاکستان میں رہتے ہوئے ڈیورنگ پروسیس آف مائیگریشن جو ہے وہ اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ، پریشانی یا کسی کی کوئی شکایت ہے، تو جب وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرتا ہے تو ہم اس کی شکایت کو ڈائریکٹلی تو حل نہیں کرتے، لیکن ہم اس کی شکایت کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے اس کی شکایت درج کروانے میں اس کو متعلقہ اداروں میں لنک کروا دیتے ہیں، اور اس کو شکایت درج کروانے میں مدد فراہم کرتے ہیں، تاکہ اس کے مسئلے پریشانی کو حل کیا جا سکے۔ تھرڈ ون جو ہے وہ پری ڈپارچر اورینٹیشن سیشنز ہیں۔ یہ موسٹلی جو لوگ ریڈی ٹو ڈپارچر ہوتے ہیں، ہم ان لوگوں کو پری ڈپارچر اورینٹیشن سیشن دیتے ہیں، جس میں جو کنٹری آف ڈیسٹینیشن ہے، جس ملک میں لوگ جا رہے ہیں، وہاں کے جو قوانین ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، لاز ہیں، وہاں پہ ان کے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو اویلیبل سپورٹ میکانزم ہے ان کی انفارمیشن بھی لوگوں کو دیتے ہیں، تاکہ کل کو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ یا پریشانی آتی ہے تو وہ وہاں پہ رابطہ کر سکیں۔
4th वन आउटरीच है, जिसके तहत हम ये लाइव सेशन भी कर रहे हैं कि हम जहाँ पे डायरेक्टली मैसेज नहीं पहुँच पा रहा होता तो हम वहाँ पे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके, टीवेट इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलके, मुख्तलिफ जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ मिलके हम लोगों तक माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की खिदमात के बारे में जो है वो लोगों को इंफॉर्मेशन सेशंस देते हैं, लोगों को सेफ माइग्रेशन के बारे में बताते हैं, रेगुलर माइग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताते हैं, जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक ही है कि लोग जब बैरून मुल्क जाएं या जा रहे हों तो वो फुली ओरिएंटेट हों, और जब वो डिसीजन ले रहे हों तो वो उनका जो डिसीजन है वो इन्फॉर्म डिसीजन हो। और जितनी भी हमारी मालूमात हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, हम किसी भी बंदे से किसी भी मद में किसी भी लेवल पे कोई चार्जेस नहीं लेते। और इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा चल के हमारे पास आता है हम सिर्फ उसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बल्कि हमारा हॉटलाइन नंबर है 0304112123। हमारी वेबसाइट है www.mrc.org.pk। हमारा फेसबुक पेज है, हमारा लिंक्डइन ट्विटर अकाउंट है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0300011671। तो किसी भी वाय से ये कोई भी बंदा जब हमें रीच आउट करता है तो हमारे काउंसलर्स मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 PM उनको जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू जी इमरान साहब, आपने बड़ा ब्रीफली ऑर्गेनाइजेशन का तारुफ करवा दिया एंड आई एम वेरी मच होपफुल। मैं कोशिश करके साथ साथ वो नंबर्स को भी रन करता रहा, और जिन जिन दोस्तों को वो नंबर चाहिए था या जिस तरह कमेंट सेक्शन के अंदर भी मैसेजेस आने लग गए कि नंबर फराहम किया जाए, तो मैं साथ साथ वो प्रोवाइड करता रहा। अब हम चलते हैं जी हमारे एक्सपर्ट की जानिब। उमर साहब प्लीज अगर आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि हम फिर बाद में जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है आज के एपिसोड का उसकी तरफ हम आ सके। थैंक यू जी, शुक्रिया सबको। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम इस लाइव सेशन में, और औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो नबी पाक सल्लम की आल पे दुरूद पाक का तोहफा भेजेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। और उम्मीद करता हूँ ये लाइव सेशन आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे का बायस होगा। अभी जो लाइव देख रहे हैं और बाद में जब ये अपलोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली फेसबुक पे अवेलेबल होगी वीडियो, तो उसके बाद भी काफ़ी हज़ारों लोगों तक इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ, मेरा नाम उमर है और जर्मनी से मैं लाइव सेशन इस वक्त आपके लिए कंडक्ट कर रहा हूँ MRC के तावन से, जो कि अपने काम में अब जो मैं समझता हूँ यद-ए-तूदा रखते हैं, और वहाँ जैसा एक इदारा है जो पाकिस्तान में इस तरह की नोबल कॉज के लिए एफर्ट्स कर रहा है, चाहे किसी भी वे में कर रहा है, किसी भी तरीके से कर रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है। और मेरा तारुफ थोड़ा सा ये है कि आप लोग मुझे काफ़ी अरसे से यूट्यूब के हवाले से या फिर फेसबुक के हवाले से शायद जानते हो। अगर आप लोग इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं या फिर स्क्रॉल डाउन करते हुए कभी रिकमेंडेड वीडियो के तौर पर भी मेरी इन्फॉर्मेशन शायद आपके सामने आई हो, और मकसद यही है जो दोनों अहबाब ने बताया कि किस तरह से लीगल इमिग्रेशन जो है उसको मज़ीद प्रिवेल किया जाए, आप लोगों तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, ताकि पाकिस्तान से जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसका खात्मा हो, और बैरूनी दुनिया में पाकिस्तानी जो लेबर फोर्स है या फिर हाईली क्वालिफाइड इमिग्रेंट्स हैं हमारे, उनकी जो है वो हेल्प हो सके, वो किस तरह से प्रॉपरली लीगल रास्ते तलाश कर सकें, बाहर के ममालिक में सेटल हो सकें, और पाकिस्तान के लिए जो कीमती ज़र मुबादला है जो कि अब शायद आने वाले वक्तों में 100% उसके लिए शायद हम एक इंडस्ट्री का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये एक तरह से हमारी एक इंडस्ट्री बन जाएगी इंशाल्लाह ताला, और हमें कीमती ज़र मुबादला मिलेगा, प्लस पाकिस्तान का नाम रोशन करने का मौका भी मिलेगा, और जो स्किल्ड लोग हैं हमारे वो मजीद अच्छी स्किल्स हासिल कर पाएंगे बाहर के ममालिक में जाके, और बाद में वापस आके कंट्री को भी सर्व कर सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली हमने देखा काफ़ी सारे अशखास ने हुकूमती लेवल्स पे भी, हुकूमतों की भी मदद की है, बाहर से ट्रेनिंग्स हासिल करके वो लोग कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से इन्हीं मराहल को तय करते हुए बाहर के ममालिक में गए। तो छोटी सी हमारी ये कोशिश है लाइव सेशंस की MRC के तावन से, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि फ्यूचर में भी इस तरह के और मजीद प्रोग्राम्स किए जाएंगे। तो अभी वन बाय वन मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देना पसंद करूंगा। जब उमर मुझसे पूछेंगे तो उम्मीद है आप लोग इस्तेफादा कर पाएंगे इस लाइव सेशन से। कोशिश ये करें कि इससे पूरे लाइव सेशन से जुड़े रहें, चाहे जितनी भी देर चले, ताकि आप लोगों का क्वेश्चन जो कि किसी ना किसी लेवल पे जरूर एड्रेस हो जाएगा, मुझे उम्मीद है।
थैंक यू वेरी मच जी उमर भाई. हमारा ये मोर और लेस जो सेशन होगा वो डिस्कशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर होगा, और मैं उन लोगों के जो क्वेश्चंस, जब हम फील्ड के अंदर जाते हैं तो जो जनरली क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि एक्सपर्ट ओपिनियन आपसे लूं. इमरान भी मेरे साथ हैं, वो भी एक फील्ड को ही हमेशा देखते रहे, और मेनली ये बताना चाहूँ क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने बात की इलीगल माइग्रेशन की, तो मेरा और इमरान साहब का एक्सपीरियंस पुराना यही रहा है कि वो भी मेन हब के अंदर काम करते रहे हैं, इलीगल माइग्रेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसके हवाले से अवेयरनेस देते रहे हैं. गुजरात के अंदर मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, सियालकोट जो मेन हब है इलीगल माइग्रेशन के, तो जो वहां से जिस तरह के सवाल आते थे हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सामने भी वो रख सके, ताकि जो जनरली लोगों के ज़हन में सवाल है, प्लस वो लोग जो इंटेंडिंग माइग्रेंट्स हैं जिनके जहनों के अंदर है कि हम लोग बस बाहर चले जाएं, उनके लिए क्या क्या एवेन्यूज हैं बीइंग ए पाकिस्तानी सिटीजन. तो सर कुछ आगाज करते हैं. अभी रिसेंट आपकी एक वीडियो भी देखी जिसके अंदर आपने जिक्र किया, हमें भी पता लगा न्यूज वगैरह के थ्रू, कि जर्मनी इज ओपन टू ऑफर इमिग्रेशन फॉर स्किल्ड लेबर्स. उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको पाकिस्तानीज का क्या स्कोप नजर आ रहा है? पाकिस्तानीज इन अपॉर्चुनिटीज को कैसे परसू कर सकते हैं? प्लीज जी, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ताकि तमहीद बांधना चाहूँगा, ताकि आगे की इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत से लोगों को समटाइम्स सच नहीं लगती, स्पेशली जब बात होती है लीगल रस्तों की, लीगल माइग्रेशन के हवाले से, तो बहुत से लोग कतराते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं. थोड़ा सा मैं तमहीद बांधना चाहूँगा ताकि कुछ हेल्प हो सके ऐसे लोगों को मेरे साथ चलने की, ताकि मैं जिस मरहले पे लेके जाना चाहूँगा आगे इस लाइव सेशन में, वहाँ पे जाने के लिए उनको कुछ हेल्प हो सके. सबसे पहले तो जर्मनी की बात की जाए. जर्मनी हम सब लोग जानते हैं कि एक रेवोल्यूशन से गुजर के अब बाकायदा एक इंडस्ट्रियल कंट्री बन चुका है, काफ़ी हाई लेवल पे जा चुका है, और इसी वजह से जर्मनी को अब एहसास हुआ है कि उसको अपनी इंडस्ट्री को आगे मजीद लेके चलने के लिए हुनरमंद अफराद की ज़रूरत है, चाहे उसको वो बैरून ममालिक से भी रिक्रूट करने पड़े अपनी इंडस्ट्री के लिए, जैसा कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के ममालिक ऑलरेडी यूएसए कर रहे हैं. इन चीज़ों की ज़रूरत जर्मनी को क्यों पड़ी? ये सबसे पहले पाकिस्तान में तो लाइमलाइट में तब आया, इससे पहले भी आना चाहिए था लेकिन नहीं आ पाया, लेकिन अभी आया जब जो नई कोलिशन गवर्नमेंट है, एफडीपी, एसपीडी और ग्रीन्स की, उसके जो कोलिशन इनकी जो है, उसके एक पार्लियामेंट्री रुकन है क्रिश्चियन डोर, उन्होंने एक वर्कशॉप वो है हुआ था, यानी इकोनॉमिकल वीक सेशंस हुए थे जर्मनी में जनवरी में. तो वहां पे उन्होंने कहा था कि जर्मनी को अब कोशिश करके हर साल जो है वो 4 लाख अफराद जो हैं वो रिक्रूट करने पड़ेंगे नॉन ईयू कंट्री से. और इस मौके पे उनकी एक कोट जो है मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, ताकि आप लोग मजीद इस्तेफादा हासिल कर पाएं प्रॉपरली. उन्होंने इस मौके पे कहा था कि द शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स हैज बिकम सो ग्रेट दैट इट्स having a massive impact on our economy. We can only get the problem of aging under control workers through modern migration policy. We have to reach the target of 400,000 foreign professionals per year as soon as possible. तो एफडीपी जो कोलिशन गवर्नमेंट की मेंबर है, उसके रुकन का ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसी बयान का यादा इससे पहले एक हेर श्ली नाम के चीफ हैं बुंडस अगेंटुर फॉर आर्बाइट, एक इदारा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है जर्मनी में. बहुत से लोग जो जर्मनी में रहते हैं वो शायद इसको 100% जानते होंगे. उन्होंने भी 27 अगस्त 2021 में कहा था कि जर्मनी को अब अपनी जो पॉलिसी है वो असाइलम इमिग्रेंट से हटा के जो फाख्रिफ्टे हैं, जो हुनरमंद अफराद हैं, उनके लिए बनानी पड़ेगी, ताकि सही मानों में गवर्नमेंट को इसके जो हैं वो फायदे हासिल हो सकें. और इसी बुनियाद पे हमने देखा था कि जून 2019 में एक लॉ पास हुआ था फाख्रिफ्टे सुवांदनुंग गेजेट्स के नाम से, जिसका मतलब है फाख्रिफ्टे कहते हैं हुनरमंद अफराद को, सुवांदनुंग इमिग्रेशन गेजेट्स कहते हैं कानून को. तो इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया था, पास किया गया था, गजट का हिस्सा बनाया गया था जून 2019 में. और कहा गया था उस मौके पे कि इसको स्टार्ट किया जाएगा 1 मार्च 2020 से, और प्रॉपरली वाकई ही इसी डेट को, जैसा कि जर्मन फेमस है अपनी पुंक्टलिchkeit, हम यहाँ पे एक benutzen wir ein Wort, एक लफ्ज यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि पाबंदी वक्त, तो 1 मार्च 2020 को वाकई ही इसका स्टार्ट किया गया. और जो रिपोर्ट्स मेरे पास आई थी कि मार्च 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक तकरीबन 30,000 अफराद ने इस वीजा पॉलिसी के थ्रू फायदा उठाया, जो कि बढ़ के जून 2000
مارچ 2020 سے لے کے دسمبر 2020 تک 30,000 اور آگے پھر مزید اگلے سال جون 2021 تک تقریباً 50,000 افراد اس پروسیس کے تھرو جو ہے وہ اس فاخرفتے سواندرم گزٹس کے تھرو ویزا حاصل کر پائے، اپنی لائف یہاں پہ بنا پائے، جس میں بڑی تعداد جو ہے البانیا، کوسوو اور انڈینز کی تھی۔ تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا کہ جرمنی نے اپنے سسٹم کو بھی ماڈرنائز کرنے کا، ماڈرنائز پیٹرنز کیا ہیں؟ ماڈرنائز پیٹرنز ہیں کہ کس طرح سے پوائنٹس بیس سسٹم کے تھرو ایک آسان طریقہ وضع کیا جائے، ایسے تمام افراد کی ہیلپ کی جائے جو کہ ہنرمند ہیں، تاکہ ان کو جرمن لیبر انڈسٹری میں لے کے آیا جائے اور وہ لوگ یہاں پہ کام کر سکیں پراپرلی ایزی ویزا پروسیس کے تھرو، جو کہ پہلے جرمنی ویسے بھی ڈیموکریٹک فیزز کی وجہ سے کافی فیمس ہے کہ یہاں پہ ڈیموکریٹک ایشوز بہت ہوتے ہیں، بیوروکریٹک ایشوز، اور یہاں پہ بیوروکریٹک ایشوز کی وجہ سے ہر کام ڈیلے ہوتا ہے، لیکن ابھی اس کو امیگریشن سسٹمز کو مزید ریوائز کیا جائے گا۔ اسی لیے اسی جو یہ اینگلا مرکل کے دور میں لا بنایا گیا، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی فردر جو ہے وہ نومبر 2021 میں ایک کولیشن گورنمنٹ کا منشور آیا، جس میں ایف ڈی پی، ایس پی ڈی اور گرینز نے ایک سو پراپرلی ایزی ویزا پروسیس کے تھرو، جو کہ پہلے جرمنی ویسے بھی ایف ڈی پی، ایس پی ڈی اور گرینز نے تقریباً 178 پیجز کا ایک منشور بنایا، جس کے صفحہ نمبر 138، 39، 40، 41، 42 ان تمام صفحات پہ امیگریشن سسٹمز کا بھی ذکر کیا گیا، اور وہاں پہ بتایا گیا کہ کیسے جرمنی فیوچر میں اپنا جو ہے وہ سسٹم چینج کرے گا۔ نیشنلٹی کے حوالے سے 3 سال کے عرصے میں نیشنلٹی دی جائے گی ویل انٹیگریٹڈ لوگوں کو، 5 سال کے عرصے میں ایسے افراد کو جو اوور آل جرمنی میں لیگلی رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ماڈرن امیگریشن پالیسی اپنا کے ایسے افراد کو جرمنی آنے کی اجازت دی جائے گی جو کہ انڈسٹریل ورک کر سکیں، ہنرمند افراد جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اینگلا مرکل کی حکومت کا 2019 کا لا، اور ابھی اولاف شولز جو ہیں ایس پی ڈی کے جو چانسلر ہیں جرمنی کے، ان کا نیا لا یہ شو کرتا ہے کہ جرمنی کو اپنا جو ڈیموگرافک امبیلنس ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کی کووڈ کی وجہ سے پالیسیز تھیں، ورڈشافٹ جو اس کی اکانومی ہے، وہ اس کو بحال رکھنے کے لیے یہ تمام لاز یا ریگولیشنز انہوں نے ابھی امپلیمنٹ کرنی ہیں، اور بڑی وجہ کہ اس سال کے اینڈ تک تقریباً 3 لاکھ افراد کی کمی ہوگی، اور اس لیے کہ 3 لاکھ افراد جو ہیں وہ ریٹائرڈ ایج کو پہنچ جائیں گے، یہی کمی 2029 میں بڑھ کے 6,50,000 افراد، اور اوور آل جو ہے کہا جا رہا ہے کہ 10 سال کے عرصے میں آلموسٹ تقریباً 2030 تک یعنی آلموسٹ 5 ملین افراد جو ورکنگ فورس سے نکل جائیں گے، جو بوڑھے ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ماڈرن زندگی کا انداز اپنایا گیا امریکہ کو فالو کر کے، تو شادیوں کا رجحان کم، اسی لیے برتھ ریٹ بھی کم، تو بہت سے لوگ کم ہو جائیں گے فیوچر میں، ورکنگ جو فورس ہے وہ کم ہوگی، بوڑھے افراد کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ تو اسی کو کور کرنے کے لیے اتنا بڑا بیان دیا کرسچیان ڈور نے 2022 اسی سال میں جنوری میں، کہ کیوں 4 لاکھ افراد ریکروٹ کرنے پڑیں گے اپنے اس ڈیموگرافک جو ہے امبیلنس ہے ورکنگ فورس کا، اس کو کور اپ کرنے کے لیے۔ زبردست ہو گیا سر۔ میرے ذہن کے اندر کافی سارے سوال ہیں، لیکن میں پہلے عمران صاحب کو پہلے ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے بالکل میسج کیا کہ اسی سے ریلیٹڈ کچھ ان کا بھی سوال ہے، اور میں اپنا سوال بھی چھوڑتا جاؤں گا کہ سر یہ تو اوور آل براڈر اسپیکٹرم کے اندر جو انہوں نے اپنی ڈیمانڈ کو میٹ کرنا، یہ ان کا پرسپیکٹو تھا۔ پاکستانیز کے لیے کیا نظر آ رہا ہے، یا پاکستانیز کو کیا کرنا چاہیے؟ عمران صاحب کا پہلے کویسچن لے لیتے ہیں، اور پھر بعد میں اگر آپ اس کو ساتھ ہی ایڈریس جی بسم اللہ۔ پلیز عمران۔ اوبیسلی جی، تھینک یو عمر بھائی، بڑی جو ہے وہ یوزفل انفارمیشن ہے فار انٹینڈنگ مائیگرنٹس جو جرمنی جانا چاہتے ہیں، کہ جرمنی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بڑی اچھی انفارمیشن تھی۔ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ جرمنس نے لا پاس کیا، اور کون کون سی جابس ہیں جو ابھی جو ہے وہ اوپننگ آ رہی ہے جابس کی، یا کس قسم کی جابس ہیں جن کی اوپننگز ہو رہی ہے، اور کس قسم کے جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہیں، تاکہ جو ہے وہ لوگ اس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ فردر جو ہے وہ اس لائن میں لے کے جا سکیں۔ زبردست سوال ہے، اور اس کا جواب میں جو ہے وہ پیرالل دوں گا ساتھ لا کی انفارمیشن دیتے ہوئے، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ ٹائپس آف ویزاز کے حوالے سے میں بتاؤں گا ابھی، اور لوگ خود بخود آٹومیٹکلی سمجھ جائیں گے کہ
किस किस के लिए कौन कौन सा तरीक़ाकार जो है वो प्रॉपरली यूजफुल हो सकेगा फ्यूचर में। 2020 मार्च में जब ये लॉ निकाला गया तो इसमें 4-5 चेंजेस बड़ी की गई कि जर्मनी में पहले जब आप लोग काम के लिए अप्लाई करते थे वर्क वीजा के लिए, तो रेजिडेंस परमिट के लिए, aufenthalts erlaubnis के लिए, aufenthaltstitel के लिए, तो उस वक्त जरूरी होता था कि आपका जो एम्प्लॉयर था वो आपको स्पॉन्सर करे, आपको जॉब ऑफर दे, और उसके बाद बुंडस Agentur für Migration und Flüchtlinge, एक इदारा है बम्फ के नाम से, उससे फोरंग प्रूफिंग के नाम से एक सर्टिफिकेट होता था, वो लेके दे कि यूरोप में जो है या फिर जर्मनी में लोगों की कमी है इस हुनरमंद फील्ड के लिए, तो पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, फॉर एग्जांपल जहां से भी बंदा आ रहा है उसकी मुझे जरूरत है। तो इसको खत्म किया गया, इस रजीम को खत्म किया गया। दूसरे नंबर पे जो वर्क वीजा वाले अफराद थे उनके लिए आसान ये बनाया गया कि इस तरह की फोरंग प्रूफिंग जो है वो करने की इजाजत नहीं है हाईली क्वालिफाइड लोगों के लिए, एम्प्लॉयर को, यानी एम्प्लॉयर के पास आपने जॉब हासिल की, हाईली क्वालिफाइड हैं किसी भी फील्ड में, मैनेजर्स हैं आप लोग, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, आप लोगों के पास एक 14 से 16 साल की डिग्री है, तो आप लोग इस इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका एम्प्लॉयर एट ईज हो गया है, जो पहले मुश्किलात का शिकार होता था, इसके लिए मुझे अप्लाई करना पड़ेगा फोरंग प्रूफिंग के लिए, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, भी खत्म। एम्प्लॉयर को आपने जो है वो रीच आउट किया, जॉब ऑफर ली, वर्क कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो आप लोग वीजा अप्लाई कर सकते हैं। हाईली क्वालिफाइड अफराद जो कि मैनेजरियल लेवल की जॉब्स करते हैं या फिर ऐसी जॉब्स करते हैं जिनके लिए डिग्री की जरूरत होती है, यानी डिग्री वाले अफराद जो हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हैं, आईटी सेक्टर में हैं। आईटी सेक्टर बहुत ब्रॉडन वे में जर्मनी में इस वक्त ऊपर जा रहा है। डिजिटलाइजेशन के नाम से जो है वो जर्मन अपना तमाम शोबाजात अभी चेंज कर रहे हैं, पेपर वर्क यहाँ पे बहुत होता है, उसको चेंज करके वो डिजिटलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं। तो वो आईटी स्पेशलिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हर साल 70,000 अफराद आप कह सकें तो उनके लिए मौके खुले हैं, ओपन है जर्मनी में काम करने के लिए। और नॉर्मली आम लोगों के लिए जरूरी होता है जब जर्मनी का वर्क वीजा अप्लाई करें तो रिकग्निशन यहाँ पे करवाएं। तो आईटी स्पेशलिस्ट, चूंकि आईटी एक यूनिवर्सल नॉलेज के तौर पे मानी जा चुकी है पूरी दुनिया में, उनके लिए इवन रिकग्निशन की शर्त भी खत्म की गई। और इवन आईटी वाले अफराद अगर डिग्री नहीं भी रखते और सिर्फ एक्सपीरियंस रखते हैं और वो उसके लिए जर्मनी से अगर रिकग्निशन ले लेते हैं कुछ इदारों से, तो बिना डिग्री के भी हाईली क्वालिफाइड अफराद वाला वीजा, वर्क वीजा अप्लाई कर सकते। नंबर 2 पे जॉब सीकर वीजा पे ऐसे लोगों को मौके पहले फराहम किए जाते थे जिनके पास डिग्री होती थी, वो अब भी जा सकते हैं, 6 माह के फंड शो करके जर्मनी आ सकते हैं, जॉब फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से जॉब मिलेगी तो वो लोग आगे वर्क वीजा में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको स्ट्रीमलाइन किया गया, इजी किया गया ऐसे अफराद के लिए जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग से तल्लुक रखते हैं, जिनके पास डिप्लोमास हैं, 3 साल के डिप्लोमास हैं, अप्रेंटिसशिप है, फॉर एग्जांपल एसोसिएट डिप्लोमा जो होते हैं इंजीनियरिंग के, मैकेनिकल में हमारे पास हैं, पाकिस्तान में कुछ लोगों ने टेप्टा से, इन बोर्ड से किए हुए 3-3 साल के, मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इलेक्ट्रिकल में है, इस तरह के शोबे हैं, क्राफ्ट्समैन जो हैं, प्लम्बिंग में जिनके पास डिप्लोमा है, स्पेशली कार पेंटिंग में, इस तरह के। फॉर एग्जांपल अगर कुछ अफराद के पास डिप्लोमास नहीं भी हैं तो ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत कमाल का इनिशिएटिव था, उनसे आप टेस्ट दे के अपनी, मुझे सही प्रॉपर उसकी इन्फो नहीं है, लेकिन वहां पे टेस्ट दे के आप लोग डिप्लोमा या सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से अप्रूव शुदा जो है वो हासिल कर सकते हैं, जिसके थ्रू ये लोग भी जो क्राफ्ट्समैन हैं, जो स्किल्ड अफराद हैं, किसी भी तरह के जितने भी स्किल्ड वर्क्स हैं, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, रेफ्रिजरेशन में, एनवायरमेंट कंट्रोल में, फॉरेस्ट्री में, किसी भी तरह के शोबाजात हैं, वो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए 2 बहुत कमाल की चीजें हैं, 2 जो वीजाज निकाले गए जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं। नंबर 1, ये अफराद जॉब सीकर वीजा 6 मंथ्स का भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल इनके पास 3 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट है, प्लस B1 लेवल पे अगर ये लोग जर्मन लैंग्वेज सीख लेते हैं पाकिस्तान से किसी ना किसी तरीके से, मुश्किल है लेकिन ट्राई करने वालों की ही जीत होती है। और उसके अलावा अगर ये लोग 6 माह के फंड्स रखते हैं अपने पास, कुछ हाथ हद तक फंड शो करने होते हैं, बैंक स्टेटमेंट के नाम से लोग इसको जानते हैं, तो ये लोग जॉब सीकर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी का 6 माह का वीजा होता है, जिसके बाद आप लोग जर्मनी आके जॉब तलाश करके वीजा कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले जो हाईली स्किल्ड वीजा वाले हाईली स्किल्ड वर्कर्स थे, और ये अभी जो स्किल्ड वर्कर्स हैं डिप्लोमा वाले, इन दोनों के लिए चांस मजीद दिया गया है नई वीजा पॉलिसी के थ्रू कि आप लोग अब 10 घंटे वीक में काम भी कर सकते हैं, तो यू कैन मेक योर बोथ हैंड्स मीट, और आप लोग अब थोड़ा सा काम करके जो है वो थोड़ी कमाई भी कर सकते हैं जब तक आपको जॉब ना मिले, तो जॉब हासिल करने के बाद आप लोग जो है वो वीजा भी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे अहम बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल करने के लिए जो जर्मनी में आउसबिल्डिंग कहलाती है,
اور ہر طرح کے اسکلڈ کام کے لیے کرنا ضروری ہوتی ہے، اس کے لیے بھی ینگ افراد جرمنی آ سکتے ہیں۔ 25 سال تک عمر ہو میکسیمم ان ینگ افراد کی، اور ان کے پاس جرمن لینگویج کا B2 لیول ہو۔ تھوڑا مشکل لیول ہے، لیکن آپ لوگ اس کو ریچ کر سکتے ہیں تھوڑی محنت کر کے، چونکہ آگے براڈم اسپیکٹرم میں دیکھیں تو آپ کی لائف بہت اچھے انداز میں سیٹل ہو سکتی ہے جرمنی میں۔ تو 25 سال تک ایج ہو آپ کی، B2 لیول جرمن لینگویج کا آپ نے کلیئر کیا ہو، تو آپ لوگ جرمنی میں ووکیشنل ٹریننگ کا ویزا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ جا کے آپ لوگ سرچ کر کے ووکیشنل ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے ٹف لگتا ہے، لیکن وہاں پہ جا کے چانسز جرمنی آ کے یہاں پہ مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جو کہ میری طرح کے افراد ہیں، جو کہ کم پڑھے لکھے ہیں، یا پھر ایسے افراد جن کی کمیاں ہیں اپنے شعبے میں، مثلا آپ لوگ میکینیکل انجینئرنگ میں ہیں اور آپ کے پاس پراپر ڈپلوما یا سرٹیفکیٹ پوری طرح سے نہیں ہے، یا پھر آپ کی سکلز جو ہیں ویل پالش نہیں ہیں، آپ میکینیکل میں ہیں، الیکٹریکل میں ہیں، ریفریجریشن میں ہیں، کسی بھی طرح کے ہنرمند افراد کی لسٹ اگر نکالی جائے، آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں گوگل میں جرمن آکوپیشنز وائٹ لسٹ کے نام سے، اس میں تمام شعبے آ جاتے ہیں، اسکلڈ، ہائیلی اسکلڈ، ہر طرح کے۔ اگر آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں کسی جرمن امپلائر کے پاس اور آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے جی آپ کی سکلز میں یہ چیزیں مسنگ ہیں، یہ آپ پوری کر لیں تو دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں، وہ لیٹر آپ اپنے پاس رکھیں، اور اس کے بعد آپ لوگ جرمنی کا ریزیڈنس پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیٹر کی بیس پہ جو اسکلڈ ورکر ٹریننگ ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ آپ لوگ گورنمنٹ کو شو کریں گے، ایمبیسی کو، کہ آپ لوگوں کے امپلائر نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ڈیفیشنسیز ہیں، یہ کمیاں ہیں، اسکلڈ آپ کی جو ہیں اسکلز جو ہیں وہ کم ہیں، یہ پوری کریں۔ فار ایگزامپل اگر آپ لوگ پلمبنگ میں ہیں تو ماڈرن پلمبنگ انسٹالیشن آپ نے فار ایگزامپل ڈپلوما لیا ہوا ہے، ایسوسیٹ ڈپلوما، لیکن آپ کے پاس فار ایگزامپل نارمل ٹریڈ کا ڈپلوما ہے، اور اب آپ لوگوں کو کہا گیا ہے کہ ہماری کمپنی کو ضرورت ہے ایسے افراد کی جو کہ فار ایگزامپل 100 فلور والی عمارت میں جو ہے وہ پلمبنگ کا پورا کام کر سکیں، تو اس کے لیے پیرامیٹرز ماڈرنائز وے میں سیکھنے پڑیں گے۔ پرانے لوگ جو 90-95 کی دہائی میں کر چکے ہیں وہ شاید اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، تو وہ سیکھنے کے لیے مزید صرف وہ اسکل سیکھنے کے لیے بھی ایون آپ لوگ جرمنی کا ریزیڈنس پرمٹ فار ڈیولپمنٹ اسکل ڈیولپمنٹ کے نام سے ویزا ہے، وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ 18 ماہ سے 20 ماہ کا یہ ویزا ہوگا، اور وہاں پہ آپ لوگ یہ تعلیم کا جو ڈیفیشنسی کلیئر کر کے 1 سال کی 1.5 سال کی، تو وہیں پہ پھر اسی کمپنی میں کسی اور کمپنی میں جاب حاصل کر کے اس کو ورک پرمٹ میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے لینگویج لیول جو ہے وہ A2 چاہیے۔ تو یہ سارا میں آسانی سے آپ کو نام بھی لے کے دے سکتا تھا کہ عمران بھائی اور عمر اور کہ یہ شعبے ہیں، پلمبنگ ہیں، لیکن میں نے تفصیلات اس لیے بتائیں تاکہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں، تاکہ آپ لوگ اس کو ریلیٹ کر سکیں کہ کون سے شعبے ہیں اور کس طرح سے کن ویزاز کے لیے آپ لوگ ان کے لیے اپلائی بھی کر سکتے ہیں۔ تھینک یو عمر بھائی، بہت جو ہے وہ یوزفل انفارمیشن ہے فار اس ٹو، کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ ریفر کر سکتے ہیں، لوگوں کو بتا سکتے ہیں یہ چیزیں۔ تو بالکل آپ نے بالکل اچھا کیا کہ آپ نے جو ہے وہ سیگریگیٹ کر دیا کہ اگر کسی کے پاس کوئی ڈگری ہے تو یا ڈپلوما ہے یا شارٹ ٹرم ڈپلوما ہے، یا اگر کسی کے پاس جو ہے وہ اسکل اس لیول کا انہانس نہیں بھی ہے تو وہ بھی۔ تو تھوڑا سا بس اسی سوال کی کنٹینیوشن کے اندر تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ کر تو سکتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے یا کوئی بیسک یا ایڈوانس قسم کی جو ریکوائرمنٹ ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل شیئر کر دیں تاکہ اور تھوڑی سی آسانی ہو جائے۔ بالکل، یہ جو ہے وہ سوال سمجھ لیں کہ مرکزی خیال ہے اس تمام لائیو سیشن کا، یہیں پہ آ کے تان ٹوٹتی ہے اور لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ عمر بھائی سب آپ نے بتا دیا، لیکن اپلائی کیسے کریں، ریکوائرمنٹس کو ہاؤ ٹو میک بوتھ ہینڈز میٹ۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے ایک پوائنٹ سمجھنا کہ جرمنی کی لیبر مارکیٹ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے کینیڈا، آسٹریلیا، UK سے۔ یہاں پہ بیوروکریٹک سختیاں بہت زیادہ ہیں۔ ایک امپلائر ہے وہ آپ کو ریکروٹ کرنا چاہتا ہے، آپ کی CV سے راضی بھی ہے، لیکن جب تک ریکوائرمنٹس پوری ہوں گی وہ آپ کو ریکروٹ نہیں کر سکتا۔ ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ سب سے پہلی ریکوائرمنٹ تو یہ ہے کہ آپ اگر جرمنی لیبر مارکیٹ میں انٹر ہونا چاہتے ہیں، یہاں پہ ورک ویزا لے کے آنا چاہتے ہیں، لیگل وے سے جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اناکینونگ۔ یہ کہتے ہیں ریکگنیشن کو، آپ کی کوالیفیکیشن کی ریکگنیشن ہونی چاہیے جرمنی سے اگر آپ لوگ یہاں پہ آ کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ 2 ادارے ہیں، ایک تو ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، وہ ZAB کے نام سے ایک ادارہ ہے، سٹ بے ہم اسے یہاں پہ کہتے ہیں، وہاں پہ آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن۔ 200 یورو شاید ان کی فی ہے، وہ آپ کی ڈگری کو ایویلویٹ کر کے جو جرمن اس کا ٹرانسکرپٹ ہے
وہ آپ کو بنا کے دے دیں گے کہ آپ کی ڈگری جرمنی میں جو ہے وہ کس لیول پہ ہے. فار ایگزامپل پاکستان کی پرانی ڈگریز جو ہیں وہ 14-16 سال کی، وہ ابھی فار ایگزامپل 16 سال کا ماسٹرز ہے، وہ پوری دنیا میں گریجویشن کے برابر سمجھا جاتا ہے. لیکن ابھی جو آنرز ڈگری ہیں 16 سال کی گریجویشن، وہ ابھی فار ایگزامپل مانی جا رہی ہے گریجویشن کے لیول پہ. تو وہ ریکگنیشن حاصل کرنا بہت ضروری ہے. یعنی آپ لوگ اگر ہالی کوالیفائڈ ہیں، گریجویشن کی ہوئی ہے، تو آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں یہ تمام انفارمیشن ZAB کی ویب سائٹ پہ جا کے. اگر آپ لوگ اسکلڈ ورکر ہیں، سب سے امپورٹنٹ جو یہ لوگ جس میں سب سے زیادہ لوگوں کا رجحان ہوگا، کم پڑھے لکھے افراد، اسکلڈ ورکر جن کے پاس صرف ڈپلوماز ہیں یا پھر صرف اور صرف ان کے پاس جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے اسکلڈ ورک کا، تو وہ لوگ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. اناکیننگ ان ڈوچلینڈ کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے. تھوڑا سا اسپیلنگ آپ کو شاید ANNERKUNG آگے ان ڈوچلینڈ، جرمنی کو ڈوچلینڈ کہتے ہیں ہم جرمن میں. اناکیننگ ان ڈوچلینڈ .de کے نام سے ایک ویب سائٹ پہ آپ لوگ جائیں گے تو وہاں پہ جا کے انفارمیشن آپ کو ملے گی کہ کیسے آپ لوگ اپنی ٹریڈ کو، اپنی اسکل کو جو ہے وہ ریکگنائز کروا سکتے ہیں جرمنی میں. ان کو آپ کو اپنے ڈاکومنٹ سینڈ کرنے پڑیں گے، ورک ایکسپیرینس کے ڈاکومنٹس. وہ لوگ آپ کو ایک رپورٹ بنا کے بھیج دیں گے کہ جرمنی میں آپ لوگ کس لیول پہ ہیں اس ٹریڈ یا پھر اسکل کے حوالے سے. تو یہ انفارمیشن جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ لوگ اس کے بعد بہتر ہے کہ امپلائر سے رابطہ کریں. یعنی فرسٹ آف آل ریکگنیشن کروا لیں، اناکینو کروا لیں، اپنے ڈاکومنٹس کی، اپنی اسکلس کی ریکگنیشن کروا لیں. رپورٹ آپ کے پاس آ جائے ان ایدر ویز، چاہے ہائیلی کوالیفائڈ ہوں تو ZAB، اگر اسکلڈ ورکر ہیں یا کم کوالیفائڈ ہیں تو اناکینو ان ڈوچلینڈ کے پورٹل سے جا کے ریکگنیشن آپ کے پاس آگی 1 مہینہ 2 مہینہ میں آپ کو آن لائن بھیج دیتے ہیں. ڈونٹ وری، فاسٹ پروسیس ہے. اس کے بعد آپ لوگ کوشش کریں کہ جرمن سیکھیں، کسی بھی طریقے سے جرمن سیکھیں. تھوڑی بہت سیکھیں، مشکل ہے لیکن لوگ سیکھتے ہیں. ایون وہ لوگ بھی یہاں پہ سیکھتے ہیں جو شادی کر کے آتے ہیں، وہ بھی عورتیں جو کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلی، 10 پڑھی 8 پڑھی، وہ بھی سیکھ لیتی ہیں. A1 A2 لیول پہ جرمن وہ بھی سیکھ لیتے ہیں. تو آپ لوگ جو انگلش تھوڑی بہت سمجھ سکتے ہیں، جرمن سیکھنا ان کے لیے کافی بہتر ہو سکتا ہے. آن لائن کافی پورٹلز اویلیبل ہیں. جرمن کوشش کریں A2 B1 لیول تک ضرور پاکستان سے سیکھ جائیں، آپ کے چانسز 100% بڑھ جائیں گے. ریکگنیشن کروا لی، تھوڑی بہت جرمن سیکھ لی، اس کے بعد ریچ آؤٹ کریں. جرمن میں موجود ڈفرنٹ امپلائمنٹ پورٹلز ہیں، جیسا کہ میک اٹ ان جرمنی کے نام سے گورنمنٹ کا اپنا ادارہ ہے جو کہ جابس میں ہیلپ کرتا ہے. اس کے علاوہ بنڈساگنٹور آف آربائٹ کا جاب برزے ہے. یعنی آپ لوگ اگر لکھیں BAA جرمنی تو آپ کے پاس بنڈساگنٹور آف آربائٹ کی ویب سائٹ اوپن ہوگی. اس میں آگے پھر جاب برزے، جاب پورٹل کے نام سے اس طرح کا ایک آئے گا. وہاں پہ بھی بہت زیادہ جابز ایشو کی جاتی ہیں. وہاں پہ آپ لوگ رجسٹر کر کے اپلائی تو نہیں کر سکتے، لیکن امپلائر کا ڈیٹا بیس ہے پورا، لاکھوں امپلائرز کا. وہاں سے ان کی آپ لوگ لسٹ بنا سکتے ہیں آپ کے شعبے سے ریلیٹڈ کون کون سی جابز اویلیبل ہیں. اوپر ایک کی ورڈ صرف ڈالیں، فار ایگزامپل صرف پلمبر ڈالیں، لکھیں ادھر جاب برزے پہ جا کے، تو نیچے لاکھوں آپ کے پاس ہزاروں جو ہے وہ شعبہ جات کھل کے آئیں گے. وہاں سے تمام امپلائر کا ڈیٹا نکال لیں، ان کی کمپنی کو بعد میں آپ لوگ ڈائریکٹلی ای میل کر سکتے ہیں. ای میل کیسے کرنی ہے تھوڑا سا ٹرکی ہے. جرمنی میں جاب اپلائی کرنے کے لیے 2 چیزیں ہیں. آپ لوگ CV لیبنسلاف ہم اسے کہتے ہیں، اس کے بعد کور لیٹر، اسے ہم انشرائبن کہتے ہیں. 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. کسی نہ کسی طریقے سے کسی بڑے سے ہیلپ لے کے، آپ نے گوگل ٹرانسلیٹر سے ہیلپ لے کے کسی بھی طریقے سے جرمن میں اپنی CV بنانی ہے، اور فوٹو کے ساتھ CV ہونی چاہیے، ساتھ کور لیٹر. دونوں CV آپ، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں جرمن امپلائر کو CV بھیج دیتے ہیں. اب کمپنیز ہیں، کمپنیز میں 8-10 شعبہ جات ہوتے ہیں، آپ CV بھیج دیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کور لیٹر ساتھ نہیں لگاتے. کور لیٹر آپ نے لازمی لگانا ہے، اس میں لکھا ہونا چاہیے آپ کا ایڈریس، نام، ڈیٹیلز. ساتھ آپ کو کور لیٹر کے ایگزامپلز مل جائیں گے آن لائن. ٹھیک ہے، جرمن میں اگر آپ نے لکھنا ہے تو آپ لوگ لکھ سکتے ہیں انشرائبن منسٹر بائشپیل. سوری، یہاں پہ پوز کر کے بھی لوگ اس کو کاپی کر سکتے ہیں، گوگل میں لے سکتے ہیں. منسٹر بائشپیل فار انشرائبن، اس طرح لکھنے آپ کو ٹیمپلیٹس مل جائیں گے، ورنہ میری ویب سائٹ پہ آ کے دیکھ لیں، آپ کو ہر طرح کی چیزیں اویلیبل ہو جائیں گی. تو کور لیٹر CV آپ نے جرمن میں بنا کے جرمن امپلائر کو اس کے بعد ای میل کرنی ہے. کوشش کریں گوگل ٹرانسلیٹر کی مدد سے یا اپنی تھوڑی بہت جرمن سیکھنے کی مدد سے جرمن میں ای میل کریں، پھر ہی آپ کو رسپانس ملے گا. انگلش میں IT سیکٹر کے علاوہ سمجھیں کہ آلموسٹ مشکل ترین ہے کہ آپ کو رسپانس ملے، کیونکہ جرمنی میں جرمن زبان چلتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. ریکگنیشن کروائیں، اس کے بعد آپ لوگ تھوڑی بہت جرمن سیکھیں. پراپر جو میں نے پورٹل بتائے ہیں 3-4، اس کے علاوہ امپلائی لینڈ ہے، میک اٹ ان جرمنی ہے، جاب برزے ہے، اس کے علاوہ انڈیڈ اور اس طرح کے پرائیویٹ بھی بہت زیادہ ہیں.
यहाँ पे जाके भी रैंडस्टाड है, इस तरह के पोर्टल पे भी जाके आप लोग जर्मनी में, वरना आप गूगल कर सकते हैं, गूगल के थ्रू भी आपको डायरेक्टली आगे नीचे सारी लिस्ट निकल आएगी, आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो ये कुछ स्टेप्स थे कि किस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जब एक दफ़ा आपके पास जॉब एम्प्लॉयमेंट ऑफर आ जाती है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे देता है एम्प्लॉयर आपको, तो आप लोग जर्मन एम्बेसी में अपने पासपोर्ट के साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंटेशन ये जो रिक्वायर्ड हैं लगा के, एक फॉर्म, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जर्मन एम्बेसी से आपको, उनकी वेबसाइट से। तमाम डिटेल्स जर्मन एम्बेसी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी वेबसाइट पे दी हुई हैं। वो फॉर्म कौन सा फिल करना है, कितनी फ़ी पे करनी है, ये जॉब एम्प्लॉयमेंट ऑफर कॉन्ट्रैक्ट लगा के कैसे वीज़ा अप्लाई करना है। एक दफ़ा आपके पास जॉब एम्प्लॉयमेंट ऑफर आ जाए तो ये समझे कि वीज़ा लेटर ही है, आगे से एम्बेसी ना नहीं करती इसको। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। उमर भाई थैंक यू वेरी मच। इमरान साहब ने काफ़ी हद तक जो सवाल किया या जो मेरे माइंड के अंदर भी थे उनको सारों को एड्रेस कर दिया। अच्छा उमर भाई, एक जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, देखें हम लोग क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिन्होंने हमें लाइव ज्वाइन किया हुआ, मोस्टली उसके अंदर एजुकेटेड लोग हैं, ठीक हो गए, सारी इन्फॉर्मेशन उनके लिए बेनिफिशियल होगी। मैंने शुरू में एक जिक्र किया था कि हम लोग ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं, और जिस ग्राउंड का मैंने जिक्र किया था वहां से जो इलीगल माइग्रेशन है वो अरूज पे होती है। हम लोग जब उनसे ये अवेयरनेस प्रोग्राम सेशंस भी करते थे तो वो लोग टोटली इलिटरेट होते थे। इस सेशन से पहले भी एक तो हमारा जो जो टेक्निकली हम उनको हैंडल करते थे वो यही था कि हम लोग उनको रीडायरेक्ट करते थे टेफ्टा या टीवैट इंस्टीट्यूट्स की तरफ, ताकि कुछ ना कुछ उनके पास कोई स्किल होगा तो कहीं ना कहीं कोई ऑफरिंग ऐसी आ जाती है, या ऐसी ऑफरिंग ना भी हो तो जो आपके बायलैटरल एग्रीमेंट्स हमारे जीसीसी कंट्रीज के साथ है, कम से कम हम उधर उनको कुछ ना कुछ भेज सकते हैं या कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज है कि इसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि अब जिस तरह से उन्होंने, जर्मनी इतना ओपन हुआ है कि स्किल्ड माइग्रेशन के लिए या स्किल्ड वर्कर्स के लिए वो इतना ओपन है कि वहां पे आए, और जो प्रोसेस आपने बताया वो बड़ा आसान है, और अपकमिंग डेज या अपकमिंग टाइम के अंदर जो पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से है वो भी एक आसान चीज चली जाती है। मैं थोड़ा सा और इसके अंदर एक चीज जानना चाहूंगा। लेट्स से लेबर के अंदर तो हम लोग बिल्कुल जनरल हेल्पर भी एक काउंट करते हैं, उसको किस पर्सपेक्टिव से आप लोग देखते हैं? क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग भी अपने एक्सपीरियंस को मैं सामने रखते हुए बात कर रहा हूँ, वहां पे टोटली इलिटरेट लोग भी हैं, लेकिन जो फैंटेसाइज होते हैं बड़े बड़े घर देख के, या जो लोग अब्रॉड चले गए हैं इलीगल तरीके से, उनको देख के वो जो फैंटेसाइज होते हैं तो उनका भी वही प्रोसेस होता है कि वो लोग भी उसी चैनल को अडॉप्ट करें और चले जाएं। उन लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं जो कि बिल्कुल टोटली इलिटरेट हैं बट दे आर विलिंग टू मूव, लेकिन अगर हम उनको इस पर्सपेक्टिव से देखें कि वो जनरल हेल्पिंग के लिए अगर आगे आ सके? बहुत से लोग वाकई लाइव सेशन देखते हैं या बाद में भी अप्रोच करते हैं, उनमें बड़ी तादाद, जैसे आपने कहा ग्राउंड लेवल पे ऐसे अफराद की हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, जनरल वर्कर्स हैं। देखें दो बातें हैं, एक कड़वी बात है और एक थोड़ी होपफुल बात भी है। पहली तो बात यह है कि फ्यूचर जो है वो स्किल्ड लोगों का होने जा रहा है। अब दुनिया चेंज हो रही है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, इंडस्ट्रियलिज्म बढ़ रहा है, ज़रूरी मुल्कों में भी, जैसे पाकिस्तान जैसे ममालिक भी अब ज़राअत से निकल कर इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता, दो जहानी मुट्ठी बाऊ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता आप कुछ करें भी नहीं और फिर आप कहें कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएं। ठीक है, कुछ ना कुछ स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। मैं आपको, अब ये थोड़ी कड़वी बात थी कि बिल्कुल स्किल्ड बंदे जो हैं नॉन स्किल्ड हैं वो नहीं जा पाते कहीं पे भी, लेकिन अब थोड़ी सी होपफुल बात ये है कि जर्मनी जैसे ममालिक में यकीन करें पढ़े लिखे बंदे मिल जाते हैं, इंडिया से, बाकी कई ममालिक से, उनको पाकिस्तान से, इस तरह के ममालिक से। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो स्किल्ड लेबर है वो नहीं मिलती उन्हें, और उसके लिए वो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, मंडी भाउद्दीन से है, जहलम से है, कहीं से भी है, सालमगीर से है, कारियां से है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हुनर तो सीख सकता है कुछ थोड़ा बहुत। फॉर एग्जाम्पल मोटर मैकेनिक बन सकता है, कार मैकेनिक बन सकता है। जर्मनी में कार इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, और यहाँ पे जो कार इंडस्ट्री में जो यहाँ पे वर्कशॉप्स में काम करने वालों की भी शदीद कमी है। यानी अगर उनको जर्मन मिलते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इसीलिए जब एक 2015 में एक सैलाब उमड़ के आया इमिग्रेंट्स का, जो कि असाइलम सीकर्स थे, सब जर्मनी में एंटर हुए, और उनमें बड़ी तादाद शामियों की थी, इराक में रहने वाले अफराद की थी, अफगानिस्तान में रहने वाले अफराद की थी। उनमें से बहुत से अफराद जो हैं
وہ موٹر مکینک یا پھر آٹو انڈسٹری میں گئے, آٹو مکینک بنے. یقین کریں وہ اس وقت بہت زیادہ اچھی سیلری کما رہے ہیں. میں نے ایسے لوگوں سے بھی جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اور وائٹ کالر جاب کے تھرو جرمنی آئے ہیں. تو اب ایسی بھی بات نہیں ہے کہ جنرل ورکرز کے لیے کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہیں, اپرچونیٹیز ہیں. سب سے پہلے جنرل ورکرز کی بات کی جائے تو 1960 میں جیسا جرمنی نے ریکویسٹ کی تھی پاکستان سے کہ دوسری ورلڈ وار کے بعد اپنا ملک بنانا تھا انہوں نے, تو پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی لیبر دیں, کس وجہ سے نہیں پاکستان دے سکا, تو بعد میں ترکی سے لی گئی, اور اسی لیے ابھی 5 ملین تک افراد ترکی کے یہاں پہ ہیں جو کہ اس وقت کے آئے ہوئے ہیں اور بیسٹ لائف گزار رہے ہیں. تو سب سے پہلے جنرل ورکرز کے لیے تو پاکستانی گورنمنٹ کو کچھ ایفرٹس کرنی پڑیں گی اپنے بہاف پہ, ایگریمنٹس کر کے کسی بھی طریقے سے کہ ان کی جو لیبر مارکیٹ میں کمپنیز کو جنرل لیبر دی جائے کس طریقے سے. جو عام افراد بچتے ہیں جو کہ اپنے آپ پہ رہ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, جرمنی آنا چاہتے ہیں اور پڑھے لکھے نہیں ہیں, 10 سے کم پڑھے لکھے ہیں, ان کے لیے ایک ہی موقع ہے کہ وہ لوگ کو کام سیکھیں, پلمبنگ سیکھیں, ٹریڈ ٹیسٹنگ بورڈ سے اس کا سرٹیفکیٹ, یا پھر موٹر مکینک کی سیکھیں. اس کے علاوہ وہ لوگ آٹو مکینک بن سکتے ہیں, آٹو الیکٹریشینز بن سکتے ہیں. یہاں پہ ڈفرینٹ ہراد کا کام کرنے والے افراد اسپیشلی وہ یہاں پہ سب سے زیادہ اگر کہیں کہ مہنگی جو ہے وہ سروسز ہوتی ہیں ان کی ہوتی ہیں. بہت کم تعداد میں لوگ اویلیبل ہیں اس طرح کے کاموں. کرافٹس مین ہیں, جو فرنیچر کا کام ہے, یہاں پہ گورے فرنیچر اتنا بہت پسند کرتے ہیں, اور بڑی بڑی کمپنیز ہیں. آئیکیا آپ نے نام سنا ہو, سویڈن کی, جیسے پوری دنیا میں اس کا فرنیچر جاتا ہے. اور رولر ہے جیسے, اس طرح کی بہت سیک مولا بہت بڑی فرنیچر کمپنیز ہیں. ان میں ان کو کرافٹس مین کی ضرورت ہوتی ہے, کارپینٹرز کی. تو پلیز آپ لوگ کوشش کریں یہ کام ماڈرن طریقوں سے, ماڈرن مشینوں سے سیکھیں. جیسا کہ فار ایگزامپل آپ لوگ اکثر فیس بک پہ, یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہوں گے, کرافٹس والے, پانڈا اوریجنل, جس طرح کے مختلف چینلز بنے ہیں, وہ اتنے زبردست ماڈرن طریقوں سے کرسی بنا رہے ہوتے ہیں یہ وہ, کہ صرف ان کی ویڈیو دیکھنے کے لیے لوگ ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس اس طرح کی سکلز ہوں گی تو لوگ آپ کو ریکروٹ کیوں نہیں کریں گے. آپ ایک سی وی بنا کے, اپنی ایک ویڈیو چھوٹی سی بنا کے اس ای میل میں بھیجیں اس امپلائر کو, اس کمپنی کو. کوئی نہ کوئی سنوائی شاید کہیں سے ضرور ہو جائے. آپ کی اسکل اگر اس لیول کی ہے, چاہے آپ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, دیکھیں یا تو پڑھنا پڑے گا یا اسکل حاصل کرنی پڑے گی. اگر آپ یہ کہیں کہ میں پیکنگ کروں گا, اس کی جاب مجھے جرمنی میں مل جائے, تو یہ دیکھیں تھوڑی سی جرمنی کو ضرورت ہے ورکرز کی, پوری دنیا میں ورکرز کی ضرورت ہے انڈسٹریل کنٹریز کو, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں بالکل پیکنگ والا کام کروں گا جا کے, یا وہاں پہ بالکل سموسے حالی بیچنے, اس طرح تو نہیں کام چلے گا. تھوڑا سا تو محنت کرنی پڑے گی, تھوڑی سی آپ کی بات بھی ان کو سننی پڑے گی. آپ لوگ سیشنز کرتے ہیں, بتاتے ہیں, دیکھیں یہ تو کرنا پڑے گا. اگر آپ لوگ جان جوکھوں میں ڈال کے ایلیگل مینز یوز کرتے ہیں, ڈنکی لگا کے باہر جاتے ہیں, بارڈرز پہ کرولنگ کرتے ہوئے, رینگتے ہوئے, نہروں میں چھلانگے لگا کے, جان جوکھوں میں ڈال کے, یہ اتنا مشکل راستہ استعمال کرتے ہیں 8-8 لاکھ 10-10 لاکھ دے کے, تھوڑا سا پلیز اس طرف بھی آ جائیں. یقین میں کریں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کو فائدہ ہوگا. اگر جرمنی میں نہ بھی ہوگا, کسی اور کنٹری میں ہو جائے گا, بہت سی اپرچونیٹیز ہیں. تو جو جنرل لیبر ہے اس کے لیے یہی ہے کہ اس طرح کی سکلز حاصل کریں. جب اس لیول پہ پہنچ جائیں, تھوڑی تھوڑی ساتھ جرمن سیکھنا شروع کریں. یار آج کل موبائل کا دور ہے, آپ کے ہاتھ میں ٹیچر ہے, ایپس ڈاؤن لوڈ کریں, ایزی جرمن لرننگ ہے, انگلش ٹو ہے. اس کے علاوہ ایک پروفیسر صاحب نے پاکستان میں, وہ اردو سے انگلش بھی سکھانے کی, ان کی اردو سے جرمن سکھانے کی ان کی ویڈیوز موجود ہیں. کیا چاہیے اور آپ کو, اسکول آپ کے ہاتھ میں ہے, اپرچونیٹیز آپ لوگوں نے مفت میں ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, ایم آر سی مفت میں کام کر رہا ہے, عمر بھائی بھی مفت میں کام کر رہے ہیں, پروفیسر صاحب مفت میں جو ہیں وہ لینگویج کورس چڑھایا ہوا ہے B1 تک, A لیول سے لے کے B1. کچھ لوگوں کو لیول کی سمجھ نہیں آتی. اے ہوتا ہے لیول نارمل, بالکل A1 A2 جو ہے وہ نارمل انیشل, آپ لوگ کمیونیکیٹ کر سکیں, ایک دو جملہ بول سکیں, جی میں نے جی سموسوں والی دکان پہ جانا ہے, میں نے جی بریانی کی پلیٹ کہاں سے ملے گی, میں نے جی بادشاہی مسجد لاہور پہنچ کے جو ہے وہ کہاں پہ ہے, کس سے پوچھنا ہے, ٹرین سے, اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں. B1 لیول تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سننے میں اور ریڈ کرنے میں تھوڑی بہت آسانی ہو, اور تقریباً زبان آپ کو 30-35% سمجھ آنا شروع ہو جائے. آسانی کے لیے بتا دوں کہ آئلٹس کے 4.5 بینڈز سمجھ لیں کہ جرمن لینگویج کے B1 لیول ہے, یعنی آپ لوگ 9 میں سے اگر ہاف پوائنٹس لیتے ہیں تو یہ B1 لیول سمجھ لیں, جو لوگ آئلٹس کو سمجھتے ہیں, انگلش لینگویج کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ. تو میری نظر میں تو یہ ہے جو باتیں میرے ذہن میں تھی جنرل لیبر کے حوالے سے. تو آپ کو you'll have to work hard, you know, ابھی ایسے نہیں ہے کہ ایسے ہی ہو جائے, ٹرکی ہے, آسان نہیں ہے. بہت سے لوگ ویڈیو اسکین پہ یہ بھی کہتے ہیں عمر بھائی جو آپ بتا رہے ہیں وہ اتنا ایزی نہیں ہے. تو بھائی ایزی کچھ بھی نہیں ہے, ایزی تو پانی یا گلاس پینا بھی نہیں ہے, اور فیوچر میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ پانی بھی بڑی مشکل سے ہمیں ملے گا.
उमर भाई, वो हम लोग अक्सर अपना कह रहे होते हैं ना कि जन्नत की ख्वाहिश तो हर कोई रखता है, लेकिन उसके लिए मरना कोई नहीं चाहता। तो बिल्कुल। ये कंडीशन तो है। इमरान भाई प्लीज कंटिन्यू, और लेकिन इमरान भाई उसमें थोड़ा दूसरा, टाइम मत। बस दूसरा यही है कि बहुत शुक्रिया, आपने जो मेरा अगला क्वेश्चन था कि आप थोड़ा सा जो लैंग्वेज लेवल्स हैं उनके बारे में बता दें, वो ऑलरेडी आपने जो है वो बता दिया। तो हम खुद अपने सेशंस के अंदर लोगों को यही बताते हैं और लोगों को इस बात पे थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि अगर आप कहीं भी जाना चाहते हैं तो देयर शुड बी अ रीज़न। हमारे पास तो रीजन है कि हम जाना चाहते हैं, हम बेहतर रोजगार के लिए जाना चाहते हैं, बेहतर लाइफस्टाइल के लिए जाना चाहते हैं, बट एक रीजन ये भी होनी चाहिए कोई आपको अपने मुल्क में या अपने घर में क्यों आने दे। बिल्कुल जब आपके पास वो रीजन होगी तो देर इज नो रीजन कि आपको कोई रिफ्यूज करेगा या आपकी बिल्कुल सही डिमांड बात। नहीं। तो इसी सिलसिले में आज एक छोटी सी हमारी ये काविश भी है, क्योंकि हमारा बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन जर्मनी के हवाले से होता है। अभी अगर रिसेंटली अगर चैट बॉक्स में देखें तो उमर भाई कमेंट बॉक्स में जो है एक दो उमर असफ भाई पढ़ सकते हैं, बिकॉज के वो जर्मन में ज्यादा लिखा हुआ है कमेंट में। जी जी, कौन सा वाला अच्छा कमेंट? नहीं इमरान भाई, उसके लिए मैं उसके लिए रिक्वेस्ट ये करूंगा कि एक तो गूगल ट्रांसलेटर हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि एक स्पेसिफिक को करेंगे तो फिर उसके अंदर इशू रहेगा। उसके अंदर हम लोग मजीद उमर साहब की भी हेल्प आउट ले लेंगे मुझे सिंगल, एक क्योंकि एक ऊपर और एक भी अगर कुछ अगर कमेंट एक थे। सेकंड दें, एक सेकंड अगर आप दें जी तो। जी उमर भाई। मुझे एक बड़ी मजे की, मैंने कमेंट पढ़ा है, रिजवान खान का लिखा हुआ है, वन एम्प्लॉयर सेंड मी दिस, उन्होंने, ये उनकी जुबान में मैं पढ़ रहा हूँ। अब मैं इसको मैं पढ़ूंगा, मैं आपको बता दूंगा, एक सेकंड मुझे लगेगा। Ich bitte Sie, alle जी जी Schreibunterlagen und Nachweise in deutscher Sprache einzureichen। अब उसके एम्प्लॉयर ने पता क्या लिखा हुआ है, उसने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसके एम्प्लॉयर ने लिखा हुआ है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो आपकी तमाम राइटिंग है, unterlagen कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स को नाहवाइजे कहते हैं, जो आपके सर्टिफिकेट्स से रिपोर्ट्स हैं, इन डॉच स्प्राहे einzureichen। वो कह रहा है कि प्लीज ये सारी जर्मन जबान में, डॉच स्प्राहे कहते हैं, जर्मन को डॉइच कहते हैं, स्प्राहे जुबान, वो कह रहा है कि यस आप जर्मन जुबान में भेज के मुझे भेजें। यही बात मैं भी आपसे 15 मिनट पहले कह रहा था, कह 10 मिनट पहले, कि प्लीज सीवी अनश्राइबन जर्मन में बनाएं, ईमेल जर्मन में करें। देखें वो हमारे सामने प्रूफ भी आ गया है, और ये यस देखें ये बहुत बड़ी सक्सेस है इस बंदे की, यकीन करें। लोग हजारों बंदों के ईमेल्स करते हैं, सैकड़ों को भी करते हैं, मैं बंदों को जानता हूं जो 4-4 साल से भी ईमेल्स कर रहे हैं, मुझे उन्होंने बोला हुआ है आंसर नहीं आते। इतना जबरदस्त। आंसर आना बहुत बड़ी बात है। जर्मन एम्प्लॉयर अगर आपको आंसर कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है वो आपके साथ, आपकी स्किल के साथ आगे चलना चाह रहा है। ये उनको, ये जो रिजवान खान है, इनको जर्मन जबान में करके किस तरीके से अपने सर्टिफिकेट्स ट्रांसलेट करवा के कहीं से भी किसी भी तरीके से इनको भेजें, बहुत अच्छा चांस है कि इनका आगे सक्सेस बने जॉब में। थैंक यू, मैं भी इसी बिल्कुल की बात ठीक बात है उमर भाई। असल में पता है क्या, अपॉर्चुनिटीज आपके इर्द गिर्द हमेशा मौजूद होती हैं, लेकिन ये सिर्फ आपकी अपनी हिम्मत है, आपकी अपनी काविश है कि आप किसको ग्रैब कर लेते हैं। इन फ्यूचर मैं कोशिश ये करूंगा कि इस सेशन की जितनी भी डिटेल्स हैं उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट फॉर्म के अंदर बना के वहां पे पोर्ट्रे कर दूं, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन, जिस तरह से लैंग्वेज के लेवल्स हैं, जो जो चीजें आपने किस तरीके से आप अपने वैलिडेट करवा सकते हैं अपने स्किल को, वो सारा जो भी प्रोसेस है, जो जो इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं जर्मनी के अंदर, उसको मैं उसके अंदर डिफाइन कर दूं, ताकि एक लाइव सेशन से तो वो इंफॉर्मेशन जो भी है जिस प्रोसेस को फॉलो कर सके, इन द मीन वाइल रिटन एक इंफॉर्मेशन उसको पूरा प्रोसेस पता लग जाए कि किस तरीके से करना है। एंड सेकेंडली आई एम वेरी मच ग्रेटफुल, और मैं दुआ इस चीज़ के साथ करता हूँ कि अल्लाह ताला जब ग्राउंड के ऊपर हम जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं उनको भी ये वाली समझ दे दे कि वाकई में ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, और जो मैंने इससे पहले मिसाल दी थी, तो और कुछ नहीं, जो आपने भी बड़ा अच्छा एलैबोरेट किया कि अपनी ज़िंदगी को इतनी मुश्किल के अंदर डालते हैं, उससे बेहतर है कि कोई ट्रेड ज़रूर सीखें और उसके बिहाफ के ऊपर अप्लाई करें, ताकि इज्जत के साथ जाएं और मुल्क का भी नाम बदनाम ना हो, इज्जत से लोग उसको एक्सेप्ट करें। इमरान भाई, अगर आपका कोई क्वेश्चन ना हो तो मैं उमर साहब से भी फिर इजाजत लेना चाहूंगा और इस सेशन को वाइंड अप करना चाहूंगा। उमर भाई, कुछ आपके आखिरी अल्फाज इस सेशन को लेके। बिल्कुल लास्ट में सिर्फ 1 मिनट में लूंगा। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे मौका फराहम किया कि मैं अपनी जो कुछ थोड़ी सी 3-4% नॉलेज है वो शेयर कर सकूं लोगों के साथ, और स्वाब दरैन का हिस्सा बन सकूं, जो आप लोग जो है वो हासिल कर रहे हैं अकेले अकेले छुप के।
तो बहुत से लोगों को मैं बताना चाहूंगा, अपनी वीडियोस में भी बताऊंगा कि MRC का हिस्सा बने प्लीज, इन लोगों की हेल्प भी करें, सपोर्ट भी करें अपने अपने इलाकों में जहाँ पे जाते हैं। और अगर मैं आप लोगों की जगह होता और मेरे इलाके में आते तो मैं इन सब के लिए खाना भी लेके जाता। तो बहुत अच्छी एफर्ट्स कर रहे हैं, प्लीज इनका साथ दें, इनकी बात सुने, या आप लोगों के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। और ये लोग फ्यूचरिस्टिक काम कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट ने दरख्त लगाए थे तो वो दरख्त अभी फौरी फायदा नहीं देंगे, लेकिन फ्यूचर में आप मुझसे कसम भी उठवा ले तो मैं कहने को तैयार हूं कि वो आपको मोटरवे या फिर इंडस्ट्री से भी ज्यादा फायदा देने वाले हैं, वो जो दरख्त लगाए थे हमने पिछले दिनों में KPK में और पूरे पाकिस्तान में। तो कोशिश किया करें, बहुत से अफराद जो हमारी बातों को, मेरी बातों को, इन लोगों की बातों को जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये सोच लेते हैं कि अभी ये शॉर्ट टर्म में, नहीं, हम लोग सिर्फ आपको नहीं समझा रहे, हम अपनी आने वाली पूरी जनरेशन को समझा रहे हैं। ठीक है, मेरे अगर यहाँ पे मेरी जनरेशन, मेरी औलाद अगर यहाँ पे रहेगी फ्यूचर में, तो मैं एक ऐसा मुल्क देखना चाहता हूँ जिसके बंदों की दुनिया में इज्जत भी हो, जो अच्छा पैसा भी बनाए और लीगल तरीके से दूसरे मुल्कों में जाएं। मैं मेरे समेत, मैं खुद सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता हूँ बाहर के मौके को अवेल ना कराने की वजह से, शाकी भी रहता हूँ। लेकिन नंबर एक तो मेरे से कासा लेसी नहीं होती, मैं हाशिया बर्दारी नहीं कर सकता गवर्नमेंट किसी काम की, लेकिन अब भी करूंगा इस वजह से कुछ देखें, कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है, आपकी बतौर अवाम भी जिम्मेदारी है। प्लीज अब गवर्नमेंट क्या है कि एक बंदे पे सर्वेलेंस लगाए, उसको रोके, जी आप लोग इलीगल जा रहे हैं दूसरे मुल्कों में, प्लीज खुद भी यार कोशिश करें थोड़ी सी, यार कोई इज्जत होती है बंदे की, उसको मेंटेन करें। थोड़ी सी मेहनत से बचने के लिए आप लोग इलीगल बॉर्डर क्रॉस करते हैं, और फिर उमर भाई, इमरान भाई और फिर उमर दूसरे भाई जी आप लोगों की मिन्नतें करते रहते हैं यार लीगल तरीके से आए। खुदा की कसम आप लोग इलीगल तरीके से आएंगे, रिस्पेक्ट नहीं होगी आपकी। नंबर 2, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको जीरो हैं। नंबर 3, इलीगल वे से आएंगे आप लोग, सेटलमेंट करते करते आपको 10-12 साल लग जाएंगे। ठीक है। नंबर 4, आप लोग जो हैं वो किसी भी तरीके से स्किल लेवल अपना इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर वक्त आप लोग सर्वाइवल के पीछे लगे रहेंगे। आपको दुत्कारा जाएगा, दफ्तरों में बेइज्जती की जाएगी, जहां पे जाएंगे पूछा जाएगा कहां से हैं, पाकिस्तान, ओहो। वो यही जेन में सोचते हैं यार ये लोग कब बॉर्डर क्रॉस करना हमारा छोड़ेंगे। जैसे आखिरी बात कहूंगा जो इररेलेवेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में, मेरी अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और साथ मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि ग्रीस जो है पाकिस्तानियों को सीजनल वर्क वीजा देगा 5 साल का फ्यूचर में। अभी जो उनके इमिग्रेशन मिनिस्टर पाकिस्तान आए हुए थे, उन्होंने बाकायदा जुबान दी है पाकिस्तान को, मानेंगे या नहीं मानेंगे फ्यूचर में मुझे नहीं पता। उनके इस बात पे जो वो यहाँ पे वादा करके गए इमरान खान के साथ, हमारी गवर्नमेंट के साथ वापस गए, तो उनके अखबार ने एक खबर लगाई कि पाकिस्तान के जो हैं वो होस्टाइल रवैये के बावजूद भी यूनान जो है वो पाकिस्तान को तोहफा दे रहा है, क्यों? उसमें उन्होंने पूरे आर्टिकल में पूरा ब्रेक डाउन किया कि कैसे पाकिस्तानी इलीगल ग्रीस में आते हैं, वहां पे इलीगल रहते हैं, और उसके बावजूद कि गवर्नमेंट ऑफ ग्रीस जो है उसने रिपेट्रिएशन एग्रीमेंट करने के बगैर ही पाकिस्तानियों को ये तोहफा दे दिया, जो कि पूरा होगा नहीं, मुझे नहीं पता फ्यूचर में, लेकिन इतनी ज्यादा तनकीद की गई। मुझे वो रिपोर्ट्स पढ़ के, मैंने कुछ अखबार पढ़े उनके ग्रीस में जो थे वो ट्रांसलेट करके गूगल ट्रांसलेटर पे, मुझे इतनी शर्म आई कि किसी एक अखबार ने भी अप्रिशिएट नहीं किया जो इमिग्रेशन मिनिस्टर ने ये बयान दिया। एक अखबार ने भी, मेरी जो अपनी रिसर्च है, किसी की रिसर्च और होगी वो बात की बात है, एक अखबार ने भी, होता है ना कि मैं एक एग्रीमेंट करके आता हूँ इमिग्रेशन मिनिस्टर को, अपने मुल्क में आता हूँ, मुझे वाह मिलती है, वाह जी आप लोग सीजनल वर्क वीजा के लिए 5 साल का मुआहदा करने जा रहे हैं, आगे पाकिस्तान से 5 साल का वीजा दिया जाएगा पाकिस्तानियों को फ्यूचर में। नहीं, उन्होंने कहा जी ये लोग यहाँ इलीगल आते हैं, इलीगल रहते हैं, निजाम को खराब करते हैं, जॉब मार्केट को खराब करते हैं, हालात को खराब करते हैं, बॉर्डर कंट्रोल को रिस्क पे लेके आते हैं, तुर्की से इलीगली एंटर होते हैं, और आप लोग उनको तोहफे दे रहे हो, पहले इनके साथ एक सिस्टम तो बना लो। लेकिन उसके बावजूद मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस इतने ये बहुत डिफिकल्ट कंट्री थी ग्रीस के साथ ही, और बहुत जबरदस्त एफर्ट की पाकिस्तान ने। और एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट है मेरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के साथ भी आपके थ्रू, कि प्लीज एक इंडस्ट्री सपोर्ट प्रोग्राम जर्मनी ने स्टार्ट किया था, वो रुका हुआ है, उसको प्लीज आगे लेके चलें। बहुत से लोग जो हैं वो मुझे ढूंढ रहे हैं बुरा भला कहने के लिए, जो कि मैंने उसको बहुत प्रमोट किया था। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव उठाया था, प्लीज उसको कंटिन्यू करें और उसकी फाइल खुलवाएं कि इंडस्ट्री सपोर्ट प्रोग्राम जो था हाउस बिल्डिंग अप्रेंटिसशिप के लिए वो कहां तक पहुंचा। उसके लिए आप लोगों ने थोड़ी सी फीस भी ली लोगों से, कुरानंदाजी के थ्रू लोगों को एंटर भी कराया सिस्टम में फॉर्म लेके। एक यूनिवर्सिटी थी इस्लामाबाद की, मुझे नाम भूल गया सॉरी, उसके थ्रू सारा काम हुआ था, एक बोर्ड था उसके थ्रू भी इंडस्ट्री सपोर्ट प्रोग्राम आप लोग सर्च करेंगे। आप प्लीज उसके लिए भी आप लोग भी, अगर उमर भाई, इमरान भाई, अगर आप लोग थोड़ी सी आवाज उठा सकें कि वो प्रोग्राम कहाँ तक पहुंचे और
وہ کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہی تھا. اور اگر اس طرح کا پروگرام جی مزید بڑھائے جائیں, وہ دیکھیں وہ چیز, وہ اصل چیز ہے, وہ کولیشن تھی پاکستانی گورنمنٹ کی اور چیمبر آف کامرس جو جرمنی کا تھا اس کے دوران, اس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ لے کے آئیں تو بہت بڑا فیوچر میں فائدہ ہو سکتا ہے. اور آخری بات, جرمنی کو انڈسٹری سمجھیں فیوچر میں پاکستانیوں کے لیے, اس لیے جیسے ہم نے 1960 میں اگنور کیا تھا اور ابھی ہم کہہ رہے ہیں کاش پاکستان لیبر دے دیتا, اس وقت کاش دے دیتا, یہ ایک اور چانس آیا ہے. آج سے 60 سال بعد دوبارہ ہمیں نہ پچھتانا پڑے. بس یہ میری تھوڑے کو بہت زیادہ سمجھنا چاہیے ہر بندے کو. بالکل ٹھیک ہو گیا جی عمر بھائی, تھینک یو ویری مچ. اینڈ وائی ناٹ, جو آپ کی طرف سے ریکمنڈیشن تھی ول ڈیفینیٹلی ڈسکس آن اٹ. مزید یہی ہے کہ جو بھی آپ نے چیزیں کہی, آبویسلی پاکستانیز کے لیے یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے, نہیں فالو اس کو کرتے, اس کی وجہ سے اوور آل پورے براڈر اسپیکٹرم کے اندر پوری نیشن کو وہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں, اور اکثر اوقات اسی سے ملتی جلتی ایگزامپلز ہی ہم لوگ دیتے ہیں. سیشن کو جی کنکلوڈ کروں گا, وائنڈ اپ کروں گا. آپ کا بہت شکریہ عمر بھائی, عمران بھائی, آپ نے کویسچنس کیے ریالٹی بیسڈ, کمیونٹی بیسڈ, جو سینیریوز ہم لوگوں نے رکھے اس کو بہت بہترین طریقے سے عمر بھائی نے ایڈریس کیا. اوبویسلی کچھ نہ کچھ آپ محنت کریں گے تو ہی آپ کسی چیز کے اہل ہوں گے, جو اس چیز کا ہم خلاصہ اس پوری جو اسکلڈ لیبر کی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے ہم کریں گے, اور جو لوگ ٹوٹلی الٹریٹ ہیں ان کے حوالے سے یہ میسج تھا. باقی جی سارا پروسیس عمر بھائی نے بتا دیا ہے. یہ فیس بک کے اوپر ویڈیو ہر ٹائم اویلیبل ہوگی. انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر ایک ڈاکومنٹ بھی اس کے اوپر ضرور بنا دیا جائے گا, اور آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ عمر بھائی آنے والے دنوں میں بھی ہمارا ساتھ اسی طرح دیتے رہیں گے. اور کیونکہ جرمنی ہر کسی کی ایک ڈیسٹینیشن نہیں ہے, مختلف پاکستانیز کی مختلف ڈیسٹینیشنز ہیں, اور جس طرح سے آپ ایجنگ فیکٹر کی بات کر رہے تھے تو اور بھی یورپین کنٹریز کے اندر اس طرح کی اپرچونٹیز ہیں. آپ کے فیس بک پیجز پہ بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں, تو ان کو تھوڑا سا اور الیبوریٹ کریں گے تاکہ چیزوں کا لوگوں کو بہتر طریقے سے پتہ لگ سکے انشاءاللہ. جی تھینک یو ویری مچ عمر بھائی, آپ کے ساتھ نیکسٹ منتھ ملاقات کرتے ہیں, اور اپنے تمام انشاءاللہ دیکھنے والوں سے کرتے ہیں کہ چیزوں کو ہمارے ساتھ رہیں اور ان چیزوں کے اوپر عمل کرتے رہیں. عمران بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں ایک آخری بات جو ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے, جو بعد میں بھی دیکھیں ان کے لیے, کہ یہ بہت انفارمیٹیو سیشن ہے, خصوصاً جرمنی جو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے اس فیس بک لائیو سیشن کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شیئر کریں, تاکہ یہ جو باتیں ہیں, یہ معلومات ہیں, یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچ سکیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. بالکل جی بالکل, تھینک یو ویری مچ آپ سب کو, تمام عمر بھائی, آپ کو, عمران بھائی, تھینک یو ویری مچ جی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.